எழுந்து நின்று சங்கீதம் 41 மாறி மாறி வாசிப்போம். சங்கீதம் 41. சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான், தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடைக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார். அவனுடைய வியாதியிலே அவனை படுக்கையின் முழுவதையும் மாற்றி போடுவார். அவன் எப்பொழுது சாவான், அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும் என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் சொல்கிறார்கள். என் பகைஞர் எல்லாம் என் மேல் ஏகமாய் முணுமுறுத்து எனக்கு விரோதமாய் இருந்து எனக்கு பொல்லாங்கு நினைத்து, என் பிராண சிநேகிதனும் நான் நம்பினவனும் என் அப்பம் புசித்தவனும் ஆகிய மனுஷனும் என் மேல் தன் குதிகாலை தூக்கினான். என் சத்துருக்கள் என்மேல் ஜெயம் கொள்ளாதினால் நீர் என்மேல் பிரியமாய் இருக்கிற என்று அறிவேன். சேர்ந்து வாசிப்போம். இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தராகிய அனாதியா என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலமிலும் சோத்தரிக்கப்படுபவர். ஆமேன் ஆமேன். ஜெபம் பண்ணுவோம். மகா கிருபையும் தயமுள்ள பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான மதியான வேலையிலும் ஆண்டவரே, உம்மை பாட உம்மை துதிக்க எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக்கியம் கொடுத்துக்காங்க நன்றி ஆண்டவரே. இந்த மதியான வேலையிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்கள் சிந்தனை சிதற விடாமல் உங்களுடைய வார்த்தையின் மேல் எங்களுக்கு ஃபோக்கஸாக இருக்க எங்களுக்கு கிருபை தாருங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் கேட்குறதான வார்த்தைகள் ஆண்டவரே, நல்ல நிலத்தில் விதைத்த விதை போல 10, 20, 100 பலன் தர கிருபை தாருங்க ஆண்டவரே. செய்தி கொடுக்குற தாசனும் கையில் பொறுப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அவரை மறைத்து நீர் மட்டும் வெளிப்படுத்தி தரும் ஆண்டவரே. வந்தவர் யாரும் வெறுமையாக செல்லாதபடி ஆண்டவரே, உங்களுடைய நாமத்தையும் உங்களுடைய வார்த்தையும் கேட்டு ஆசீர்வாதமாக செல்ல கிருபை தாருங்க ஆண்டவரே. ஆரம்பமாக அற்பமாக இருந்தாலும் முடிவுகள் சமூகமாக மாற்றி தர கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். Such fun to see, such fun to see Satan loose. It's such fun to see, such fun to see Satan loose. Such fun to see, such fun to see Satan loose. Such fun to see, such fun to see Satan loose. Sing with me. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Can we sing? Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. We're supposed to be happy because Jesus is the winner man. We all look very, very gloomy today. Can we sing? Open our mouths because we are here to sing to God. Once more, hallelujah. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Winner man, winner man, the winner man, the winner man, the winner man, winner man, the winner man, the winner man. Winner man, the winner man, the winner man, the winner man, winner man all the time. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Jesus is the winner man, the winner man all the time. Because he's the winner man, I am on the winning side. So shall we sing? I am on the winning side. I am on the winning side, the winning side, the winning side. I am on the winning side, the winning side all the time. I am on the winning side, the winning side, the winning side. I am on the winning side, the winning side all the time.
Winning side, the 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 winning side. Winning side, the winning side, the winning side, the winning side, the winning side all the time. Winning side, the 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 winning side. Winning side, the winning side, the winning side, the winning side, the winning side all the time. Jesus is the winner man. Oh, the winner man. Jesus is the winner man. The winner man. Oh, Jesus is the winner man. The winner man. The winner man. Jesus is the winner man. The winner man all the time. The winner man all the time. The winner man all the time. Hallelujah. Jesus is the winner man. We have been called to worship him. We've been called to glorify his name. We're going to sing this song in Tamil. இரக்கத்தை ஆண்டவரே நான் ஆடி பாடுவேன், கிருபையை நான் கொண்டாடுவேன் சுவாமி. ஏன்னா என் நேசர், என் மீட்பர் நீங்க ஒருவர் மாத்திரமே. ஆண்டவரே, என் மேல நீங்க இவ்வளவு அன்பு வச்சீங்க. Because you loved me so much, I dance and I praise for you. Shall we sing that? ஆடி பாடுவேன், கிருபையை கொண்டாடுவேன். உம்மை போல தெய்வம் வேறு இல்லை. மகிமையை பாடுவேன், உலகெங்கும் பறைசாற்றுவேன். எங்கள் நேசர் மீட்பர் நீதானே. உந்தன் அன்பை கண்டதாலே எந்த உள்ளம் அன்பை பாடாதிருக்குமோ? எங்கள் கால்கள் நடனம் ஆடி துதிக்கும். உன்னதரே உந்தன் கிருபையை பாடுவோம், தயவை பாடுவோம். எங்கள் நாவுகள் உம்மை போற்றி துதிக்கும். உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம், தயவை பாடுவோம். மீண்டும் பாடுவோம். எங்கள் கால்கள் நடனம் ஆடி துதிக்கும். உன்னதரே உந்தன் கிருபையை பாடுவோம், தயவை பாடுவோம். எங்கள் நாவுகள் உம்மை போற்றி துதிக்கும். உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம், தயவை பாடுவோம். கால்கள் நடனம் ஆடுதே, என் கரங்கள் உம்மை உயர்த்துதே. உந்தன் அன்பால் என் வாழ்க்கை மாறியதே. கிருபையை நான் பாடுவேன், இரக்கத்தை நான் போற்றுவேன். எந்த ஆசை ஏக்கம் நீதானே. உந்தன் அன்பை கண்டதா
உள்ளம் உம் அன்பை பாடாதிருக்குமோ? எங்கள் கால்கள் நடனம் மாடி துதிக்கும், உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம், உன் தயவை பாடுவோம். எங்கள் நாவுகள் உம்மை போற்றி துதிக்கும், உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம், உன் தயவை பாடுவோம். உந்தன் அன்பை கண்டதாலே எந்த உள்ளம் உம் அன்பை பாடாதிருக்குமோ? உந்த அன்பை கண்டதாலே எந்த உள்ளம் உம் அன்பை பாடாதிருக்குமோ? எங்கள் கால்கள் நடனம் ஆடி துதிக்கும், உன்னதரே உந்தன் அன்பை பாடுவோம், உன் தயவை பாடுவோம். எங்கள் நாவுகள் உம்மை போற்றி துதிக்கும், உன்னதரே உந்தன் திருவை பாடுவோம், உன் தயவை பாடுவோம். Hallelujah. He is a God who is above everything. The Bible has 1,000 reasons to praise Him. The Bible has so many reasons to praise Him. I don't have time for everything, but I'm just going to read out a few. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Alpha and the Omega. He is the Prince of Peace. He is the great I am. He heals the brokenhearted. He sets the captives free. He is your healer. He rescues you from your enemies. He sets you high upon a rock. He comforts you in all your troubles. He gives you an abundant harvest. He restores what the enemy has stolen. He hides you in the shadow of His wings. He delivers you from evil. He rescues you from every trap. He is the rewarder of those who diligently seek Him. He is the name above all names. He is your defender. He is your provider. He is mercy. He is a God of justice. He makes all things new. He calls you His friend. He is your Savior. He is the perfecter of your faith. He gives you the desire of your heart. He rebukes the devourer on your behalf. He takes pleasure in your prosperity. His joy is your strength, and He is love. Hallelujah. This is just a few reasons that we can worship Him for. There's so much more. There's so much more. Can we close our eyes and look up to God? Because His name is beautiful. His name is beautiful. His name is beautiful. There is nothing more beautiful than our God. There's nothing more beautiful than the name of Jesus, the author and finisher of our faith. Shall we worship Him? Jesus. Your hidden glory in creation.
wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death couldn't hold you, O God. Death could not hold you down. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can substitute. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Just for a few minutes, should we open our mouths and say, thank you, Lord. What a powerful name is your name. What a powerful name. A name that can conquer my sickness. A name that can conquer my distress. A name that can conquer my troubles. A name that can heal me. A name that can protect me. A name that can guide me.
a name that can walk me through, a name that can take me through every challenge, a name that is above every name, a name that has been given to me through salvation, a name that is above everything in this earth, a name that comforts me, a name that keeps my mind, Lord, to be happy, a name that gets all my troubles out of the way. Thank you for that name. Thank you for that name, oh God. Thank you for your presence that's here with us. Lord, you have said, when 2 or 3 are gathered, I am in the midst of them. And I have no doubt, Lord, that you are in the midst of us. Help us, Lord, to reach out to you. Help us, Lord, to claim your name into our lives, oh God. Help us to be aware that, Lord, your name is the most powerful thing on this earth that we can use when we're in trouble, oh God. Thank you, Lord, for this time once again. Be with us. Guide us through the rest of the service. In the most precious name of Jesus we pray. Amen. இப்பொழுதும் will welcome Shepherds Symphony from Bangalore. கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய பாடல்களை அவர்கள் வந்து இந்த நாளில் நமக்கு பிள்ளைகள் பாடி மகிழ்விப்பார்கள். We are Shepherds Symphony from Bangalore, the southern part of India, a city called Bangalore. So Shepherds Symphony was founded and is conducted by our music master, Mr. Job S. Jesudian. And I would also, before we begin, I would like to thank Pastor Vimal Raj for giving us the opportunity to perform here. And thanks to all the church members of True Biblical Apostolic Church who are present today. Thank you so much. We would like to begin by thanking the Lord our Father by singing everybody's favorite prayer, Our Father. So Our Father is sung in different countries across the world in various ways, but this particular song was composed by our music master, Mr. Job.
The next song we're singing is called Purana Alagullavari. It's a Tamil song. I hope you enjoy it. பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே பூரண அழகுள்ளவரே பூரண அழகுள்ளவரே என் இயேசுவே பூரண அழகுள்ளவரே
ni pa ma ga ma re sa pa da ni sa re ga re sa ni da pa. Re re pa pa ma ga re sa ni re sa. Da sa ni da pa ma ga ma pa. Ga ma pa ni tha. Ni sa ga re sa ni da pa ma pa da ni sa. Pa ni sa ga re. Ni sa re ma ga. Sa ga re. Ni re sa. Da sa ni. Pa ni da. Sa ga re ma ga pa ni da sa ni re sa ga re ga sa ni pa da ni sa ga ma re sa ga ni sa ni da ga re sa ni da
வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து எந்த சப்ஜெக்ட் போகிறோம்? மேன். சரி, யாருன்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா இன்னைக்கு என்ன டாபிக்? ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நம்ம 1, 2, 3 பார்த்துன்னு வரோம் இன்னைக்கு. Do you remember what was last week's topic? What judgment it was? Yes, rewards for the believers. நம்ம எல்லாரும், everyone have to go and stand in front of God's judgment. அது யாருமே இல்லை நோன்னு சொல்ல முடியாது. We all have to be there. Last week we have seen, and we put the next slide. We have seen what rewards God has kept for us when we go to heaven. These are all the 5. We saw 4 in that. இல்லையா? என்னென்ன இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? வாட் இஸ் தட்? அடுத்தது நெக்ஸ்ட். ஆமென். ஸோ எத்தனை பேருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் 5மே வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் ஆயத்தமாக இருப்போம். ஆமென். சரி, இப்போ we saw common judgment. What are all the judgment is going to come? நமக்கு ரொம்ப மேஜராக நடக்க போகிறது. ஆல்ரெடி God has given lot of judgment in this world. What are all the judgments are yet to come? இதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் ஆண்டவர் செய்ய போகிறாரு. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நமக்கு என்ன இருக்குது? ஏன் நம்ம இப்படி வாழணும்? Why should we be righteous? Why should we worship God? Why should we live a holy life? எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ரிவார்ட்ஸோ தண்டனையோ இருக்குது. Especially last week we have seen believers, those who believe Jesus will also stand in the judgment seat of Christ. அவர் முன்னாடி போய் நம்ம நிற்கணும். அதுதான் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம். அதில் கிடைக்க போகிற ரிவார்ட்ஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் 2 weeks டு டீச் தட். இது மறக்கவே கூடாது. சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யூ ஷுட் நாட் ஃபர்கெட், பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் டாக்ட்ரின்ஸ் இன் த பைபிள். இதெல்லாம் ரொம்ப பேஸ், ஏபிசிடி மாதிரி, எல்கேஜி கிளாஸஸ் மாதிரி. அதனால் இதை நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்றைக்கி we are going to see the next slide. பார்த்தோன்னா என்ன இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம்? The great white throne judgment. எத்தனை பேர் இங்கே போய் நிற்க போகிறோம் நம்ம? Praise God. தெளிவாக இருக்கிறீங்க. வெரி குட். நம்ம போய் நிற்க மாட்டோம் இங்கே, நம்ம போய் நிற்க மாட்டோம். ஆனால் those who don't believe Jesus, those who are rejecting the blood of Jesus, இயேசு வேணா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இங்கே போய் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். சரி, இப்போ இங்கே போய் நிற்கும் போது என்னென்ன நடக்க போகுது? ஒருவேளை நம்ம போய் நிற்க முடியுமா? சான்சஸ் இருக்கா? என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஒரு சில பேர். போன வாரம் கூட என்கிட்ட கேட்டாங்க, பிலீவர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்போ இயேசுவை வேணான்னு சொல்கிற நிறைய நல்லவங்க இருக்கிறாங்களா பூமியில்? நம்மளை விட நல்ல பீப்புள் இருக்கிறாங்களா வேர்ல்டில்? நிறைய நன்மை செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்களா? ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக வாழறவங்க இருக்கிறாங்களா? Can they go to heaven? That's what some people ask me. அவங்களாம் எப்படி என் கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப நல்லவங்க, தங்கமானவங்க, நம்மளை விட ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி போவாங்க ஹெவனுக்கு? அவங்க கண்டிப்பாக போய் ஆகணுமே. இன்றைக்கி அதுதான் பார்க்க போகிறோம். நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இன்றைக்கி டச் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் இனஃப் டைம். நான் 1 மணி நேரம் இருந்தால் தான் இதை எடுக்க முடியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குட்டி குட்டியாக சொல்கிறேன் என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ. என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே லாஸ்ட் டைம் வி சா பீமாஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட். பிலீவர்ஸ் வில் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ். ஹி வில் பி த ஜட்ஜ். அங்கே போய் பார்த்தோம், நமக்கு நீ என்னென்னலாம் தப்பு பண்ண, என்னென்னலாம் மிஸ்டேக் பண்ண, நீ என்னென்னலாம் பேசின, எல்லாமே ரெக்கார்டில் இருக்குதுன்னு தான் எனக்கு சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது முக்கியமானது எனக்கு சொல்லி தரல. என்னன்னா, நான் செஞ்ச எல்லாம் ஒரு ரத்தம் கழுவிடுது, நான் க்ளீனாக மாறுறேன்றதை எனக்கு சொல்லலை. அதுதான் காஸ்பிள். அந்த ஒரு ப்ரிவிலேஜை வாங்கினவங்க தான் சர்ச். இப்போது நான் சொல்கிறேன், அப்போ நான் என்ன வேணால் தப்பு பண்ணலாமா? விசுவாசி as a believer, can I do any mistake I want? Because Jesus' blood is there. He will wash anyway.
Can I do some mistake, whatever I like? இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் கவுண்டட். நீதிமானுக்கு எங்கே சரி கட்டப்படும்? தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க வசனத்தை. நீதிமானுக்கு எங்கே சரி கட்டப்படும்? பூமியில். If you are washed in the blood, you are called righteous. You have to pay back for each and everything what you sow. மனுஷனே எச்சரிக்கையாயிரு, நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய். நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல வரும்போது நீ எதை விதைக்கிறியோ நீ அறுக்கணும். விதைச்சா ஒன்று வராது. It will come more. So be careful when you live a life in this world. Because whatever you sow, you have to reap. Don't think the blood of Jesus is there and I can do anything I want and go kneel down in front of him. No, 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 no. Heaven is there for a believer. But you have to pay back for each and every single thing you do. God is very watchful. அவிசுவாசிகள் விட்டுருவாரு. அதான் David is singing a song. Lord, you're not, you see a lot of bad people who are living in this place. You are not doing anything for them. If I do a small mistake, you are coming with punishment. What is this? God is not, because they are going to go in a place where which we are going to see. God is not looking to those people. God is looking at the righteous, holy people who are called. நமக்காக தான் வெயிட் பண்ணிருக்காரு. இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ இது எப்படி நடக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு பல ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னேன். நோவா டைமில் ஆண்டவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாரு. இன்னொரு முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிடைச்சிருச்சு. என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டு? 2000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு? Christ died for us. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் யாரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டு? My sin has been paid, judged on that day. That's why sin cannot overrule us அப்படின்னு நமக்கு ரோமன்ஸில் சொல்லித்தராரு. ஸோ ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க. அப்போது நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது ரொம்ப கஷ்டமான டாக்டரின் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் கேளுங்க, நான் ஐ எம் ரெடி டு டீச். ஸோ பிலீவர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு முடிஞ்சிட்ட பிறகு, எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு தான் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு. உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எங்கே நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. நோ ஒன் நோஸ் வேர் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹக்கர். ஏன்னா அப்படி ஒரு நமக்கு சொல்ல, நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பரலோகத்தில் நமக்கு இருக்குது. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பூமி கிடையாது, வானம் எல்லாம் போயிடுமா. இப்போ பாருங்களேன் இந்த இடத்துல தென் ஐ சா, இது ஜான் ஏசப்பாக்கு ரொம்ப க்ளோஸான டிசைபிள் இஸ் சீயிங் திஸ். அவர் பார்க்குறாரு இது. இப்படி சின்ன பசங்களுக்கு தெரியுற மாதிரினா டைம் ட்ராவல்ட் டு தட் டைம், டைம் ட்ராவல் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் அது. பிகாஸ் he saw what is going to happen in future, not in a dream, it's a vision. இப்போது இதே விஷயம் டேனியலும் பார்க்குறாரு. பட் ஜான் giving a little more revelation on this. அவர் சொல்கிறாரு, I saw a great white throne and him who was seated on it. இங்கே என்னன்னா ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு, earth is gone, heaven is fled from his presence, there was no place for them. Heavenly நடக்கல, earthly நடக்கல, it's somewhere which is not mentioned in the Bible, but this is going to happen. இப்போது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமே அவர் முன்னாடி நிற்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். எல்லாருமே அவர் முன்னாடி நிற்கணும். அப்போ பாருங்களேன், யாரா வாசிக்குது. தென் And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Okay. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ரெட்ல, do you know what that mean? The dead. I saw the dead. இங்கே there were books opened. ஜட்ஜ்மெண்ட் சீட்டில் ஏசப்பா உக்காந்துன்னு இருக்கும்போது there are books opened. இன்றைக்கி நான் ஒரு 2 புக் தான் எடுத்துன்னு வர முடிஞ்சிச்சு. அதே எனக்கு 12:30 மணி வரைக்கும் ஆயிடுச்சு டைம் இது பண்ணுறதுக்கு. இப்போது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்க்ரால்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் பிக்சரில், ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு கெட் இன் டு யுவர்
ஹார்ட் இது. இப்போ டெட் வேர் ஜட்ஜ்ட். இப்போ டெட் வேர் ஜட்ஜ்னா நம்மலாம் இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா? நமக்கு ரேச்சரில் போயிருப்போம். கொஞ்சம் பேர் ஆல்ரெடி மறிச்சவங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாம் இல்லை டெட். அப்போ அவங்க இங்கே வரணுமா? சொல்லுங்க சிஸ்டர். அங்கே போயிட்டுருப்பாங்க. இங்கே டெட் வேர் ஜட்ஜ். ஏசாமி நிறைய டைம் இதை சொல்லியிருக்கிறாரு. என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரிப்பதில்லை. Whoever believes me will not be dead. They will not die. பெரிய ப்ரிவிலேஜே ஏசப்பா வந்த பிறகு nobody is going to die தான். If you close, அதான் believers இதில் பால் சொல்கிறாரு, you have to celebrate the death. I know you will be very sad when somebody is leaving, but you should celebrate. It's not like unbeliever. It's not like people outside. இங்கே இருக்கிறவங்க மாதிரி இல்லை, இது பயங்கரமானது. பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறார். இப்போது இங்கே அவர் சொல்லும்போது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் த டெட் வேர் ஜட்ஜ். இப்போ நீங்கள் அடுத்த இது ஸ்லைடு அப்படி போட்டிருக்குமா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது யாருக்கு பொருந்தும்? நான் மேலே சும்மா போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் போடுறதுக்காக நான் பாயிண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். whether you believe in Jesus will determine in which judgment seat you will be. If you believe, you will be in judgment seat of Christ. If you don't believe, you will come to white throne judgment. இப்போ white throne judgmentல நல்லா பார்க்கணும். white throne judgmentல புக்ஸ் எல்லாம் திறந்து இருக்குது. அதில் பல புக்ஸ் இருக்குது. நான் என்னென்ன புக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. கண்டிப்பாக ஒரு புக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன புக்கு? புக் ஆஃப் எல்லாரும் பேர் எழுதிட்டு இருக்குது. அதில் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம். கொஞ்சம் கை தூக்குங்க பார்க்கணும். நான் எனக்கு இது வந்து இருக்குது. Do you know that whether your name is written in the book of life? Okay. If you have doubt in that, amen. If you have doubt in that, check with me, no problem. I will tell whether it's written or not. உங்களுக்கு டவுட் இருக்கக்கூடாது, அதுக்காக சொல்கிறேன். அவரை விசுவாசித்து அவர் யாரெல்லாம் முத்திரை போட்டிருக்கிறாரோ எல்லார் பேரும் அதில் இருக்குது. If you believe him, if you believe his blood, if you believe you are a sinner, and if you believe that Jesus was risen from dead, your name is there. இதில் டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ பாருங்களேன், உங்களுக்கு மேலே நோட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் நான். இங்கே ரோமன் 8 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நவ் தேர் இஸ் நோ, போன இதிலே நான் எடுத்துட்டேன், போன சர்மனில், தேர் இஸ் நோ கண்டம்னேஷன் ஃபார் தோஸ் ஹூ பிலாங் டு ஜீசஸ். There is no condemnation. உங்களுக்கு யாரும் பேச முடியாது. Because you belong to Christ. That's why you have a privilege that God has kept you very high and he is calling you holy. இப்போ அவர் சொல்ல பாருங்களா, because through Jesus Christ the law of spirit who gives life has set you free from what? லா ஆஃப் சின், லா ஆஃப் டெத்துன்னு 2 லா ஏசாமி வர்ற வரைக்கும் மனுஷனை பிடிச்சி நின்றுச்சு. when Jesus came, when he overcame the death, when he rose again, லாவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதனால தான் லாவை எடுத்துன்னு போய் சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாராம். so when you do this, then there is no way death can come and capture any believer. இது புரியும்னா அதான் சொல்கிறேன். நமக்கு தான் மரணம் பூமியில், இதுக்கு நம்ம சோலும் ஸ்பிரிட்டும் வில் லிவ் ஃபார் எவர். ஆனால் அன்பிலீவருக்கு சோலும் ஸ்பிரிட்டுமே ஒன்ஸ் தே லீவ் ஹியர், இட் ஹாஸ் டு கோ டு சம் அதர் பிளேஸ் வேர் த டெத் இஸ் பீன் கேப்சர்ட் நவ் ஸ்டில். இது ரொம்ப டீப்பாக போகும், அதை நம்ம விட்டுருவோம். அடுத்தது போவோம். அடுத்த ஸ்லைட் போட்டுருங்க. ஸோ a believer will not die because we are not under the law of death. How? அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கிறேன். எப்படி? ஏசாமி வந்த உடனே புதுசாக ஒரு டாக்டரினை சொல்கிறாரு. ஜான் சாப்டர் 6 this is the bread that came down from heaven. It is not like the manna your ancestor ate. They ate, they died.
They were bounded in Hades. அப்போ those who eats this bread will live forever என்றார். Communion is the place which is going to decide whether our soul and spirit is going to live with Christ forever. Communion is the place, it's a judgment every month. ஒவ்வொரு மாதமும் நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் நடக்கிற இடம் கம்யூனியன். நான் சொல்லினே இருக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா டீட்ஸுக்குமே யூ ஹவ் டு பே பேக். அதனால தான் நமக்கு மன்னிக்க முடியாத ஒரே பாவம் என்ன பாவம்? which God cannot forgive. One sin which God cannot forgive is what? Is that I cannot forgive others. நீ மற்றவர்கள் மன்னிக்கிறபடியே உனக்கு மன்னிக்கப்படும். நீ மற்றவங்க அளக்கிற அளவுபடி உனக்கு அளக்கப்படும். இந்த 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 விஷயம் மாத்திரம்தான் கம்யூனியன் வரும்போது யோசிக்கணும். when we come to communion we should see, ஆண்டவரே என்னை சிறுப்புள்ள மாதிரி மாற்றி உள்ளே இருக்கிற ஈகோ, கோபம், கசப்பு, பணம், அது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நான் ஃப்ரீயாக கம்யூனியன் எடுத்துட்டு ஹாப்பியாக நான் வெளில போனோம் அப்படின்னு கம்யூனியன் எடுக்கும்போதெல்லாம் யோசிக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட்னு பால் சொல்கிறார். அதனால தான் தன்னைத்தானே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு அனலைஸ், டிசர்ன் பிஃபோர் யூ டச் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட். புருஷன் முன்னாடி சண்டை போட்டு கம்யூனியன் எடுக்கக்கூடாது. அப்பா அம்மா கூட அங்கே பிரச்சனை பண்ணிட்டு கம்யூனியன் எடுக்கக்கூடாது. பிலீவர் சண்டை போட்டு கம்யூனியன் எடுக்கக்கூடாது. அப்போ நான் எடுக்கல பரவாயில்லன்னு இருக்கக்கூடாது. எடுத்தும் ஆகணும், எடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. வர்றதுக்கு முன்னாடி கையில் காலில் சாரி மன்னிச்சிக்கா கம்யூனியன் எடுக்கலாம் வாங்கன்னு சொல்லணும். அதுதான் ஃபியர் ஆஃப் காட் when you come into the presence of God. If you still have ego and things in you, you have to pay back. That's what Paul say. ஃப்ளஷில் தண்டனை இருக்காது. அதனால் இந்த கம்யூனியன் தான் அவர் சொல்கிறாரு, when you have this you will not die. இதை சொன்ன உடனே அங்கே இருக்கிற யூதர்கள்லாம் உடனே இவர் வானா, இவர் கூட டிசைப்பிளாக இருந்த எல்லாரும் போயிட்டாங்க. லாஸ்ட் only 12 were left. அவங்கக்கிட்ட நீங்களும் போயிடுறீங்களா? இல்லை நாங்கள் போகல, உங்ககிட்ட தானே ஜீவன் உள்ள சத்தியம் இருக்குது, போகலன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் த பார்ட் ஹியர். அப்போது டெத்து நமக்கு இல்லாததுனால நோ பிலீவர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் தேர். அடுத்த ஸ்லைடு வந்துருங்க. இப்போது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு அடுத்தது நான் சொல்கிறேன். இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு எதுன்னு சொன்னால், நான் மேலே போட்டிருக்கிறேன், த டெஸ்டினி டிசைட்ஸ். இஃப் யூ கெட் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் காட் தட் டேக்ஸ் யூ டு டெஸ்டினி. இப்போ உங்களுக்கு கீழே ஒரு பிக்சர் இருக்குது. அது பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஒரு அருமையான லேக், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, பெரிய லேக். ஸோ இப்போ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுமா, இந்த கிரேட் ஒயிட் த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் த சி கேவ் அப் த டெட் தட் were in. அங்கே சி கொடுத்துரும். யாரெல்லாம் சீல மறிச்சாங்களோ, whoever died in shipwreck, அது இது, யூனோ ஒசாமா பின் லாடன். ஒசாமா பின் லாடன் எங்கே பரி பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? சீல தான் பரி பண்ணாங்க. அப்போது சீல போட்டவங்கலாம் மீன் சாப்பிட்றோம், பாடி கிடைக்காது, எதுவும் இருக்காது, எல்லாம் போயிடுச்சு, கண்டே பிடிக்க முடியாதுன்னாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் சேர்ந்து ரிசரெக்ட் ஆகி வரணும். எங்கேக்கு? கிரேட் ஒயிட் த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நிற்கும். பூமி கொடுக்கும், சீ கொடுக்கும், டஸ்ட்டு கொடுக்கும். எல்லாரும் மண்ணில் இருக்கிற எல்லாரும் they have to come and stand in front of God. Whoever it may be, big kings, பெரிய அதனால தான் சிறியோரும் பெரியோரும், சின்ன ஆளும் சரி, ரொம்ப பெரிய ராஜாவாக இருக்கட்டும், பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும், சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும், they have to come and stand in front of God, and God is going to question each and everything to them. Each and everything. The only privilege a Christian has is all is wiped by the blood, and we go and stand in front of God. எல்லாத்தையும் கழுவுறதுக்கு ஒன்றுத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது, இயேசு ரத்தம் மாத்திரம்தான். இயேசு ரத்தம் இல்லாத யாருமே இங்கே வரவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம பண்ணுற எந்த நல்லதாக இருந்தாலும் பரலோகத்துக்கு கூட்டின்னு போகாது. நான் இங்கே எவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணுறேன், நல்லா இருக்கிறேன், ஐயோ அப்படியோ இப்படியோ பயங்கர வர்ஷிப் பண்ணுறாரு, இது போய் என்னை பரலோகத்தில் சேர்க்காது. All my good deeds are not going to help. Only Jesus' blood is going to cleanse everything. Not even one small sin will sit in my cell. Jesus' blood is going to cleanse me.
இது யோசிக்கிறவங்க பார்க்கணும், ஏசு எனக்கு எவ்வளோ தேவை. ஜீசஸ், ஐ வாண்ட் யூ மோர் பிகாஸ் யூ ஆர் த ஒன்லி ஒன் ஹூ கேன் டேக் மீ ஹியர். இப்போது நான் உங்களுக்கு இது வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவையில்லாத சப்ஜெக்ட் தான், பிலீவர்ஸ்க்கு தேவையில்லாத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், சொல்லணும் எல்லாருக்கும். சரி, அடுத்தது பாருங்க. அப்போ இல்லை, அந்த லாஸ்ட் வசனம் மாத்திரம் படிச்சிடலாம். அண்ட் த டெத் அண்ட் ஹெல் வேர் கேஸ்ட் இன் டு த லேக் ஆஃப் ஃபயர். அதுவே ஒரு கர்ஸ் தான். அதையும் போட்டுட்டு திஸ் இஸ் கால் த செகண்ட் டெத். இதோட முடிக்கிறார். இதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது. இதுதான் லாஸ்ட் நடக்க போகிற சம்பவம். அடுத்தது போயிடுங்க, அடுத்த ஸ்லைடில். அப்போது இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க. இஃப் எனி ஒன்ஸ் நேம் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ரிட்டன் இன் த புக் ஆஃப் லைஃப், இந்த எங்கே போகிறாங்க? they will be thrown into the lake of fire. அப்போ ஜீவ புஸ்தகத்தில் புக் ஆஃப் லைஃப்ல if your name is not written, then they have to stand here. சரி, இப்போ நான் உங்களுக்கு கேட்டேன், எல்லார் பேரும் கண்டிப்பாக ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கணும். அடுத்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி, இதுலேருந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா? எழுதிட்டா யார் எஸ் சொன்னது? நீதானா? வேற யாருன்னா பிலீவ் பண்ணுறோமா? எழுதிட்டாரு பேர். வசனம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. இப்போ கிறுக்கி போடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இது பிலீவர்ஸ்க்கு சொல்லணும், அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஓகேயா? யார் பேரும் ஆண்டவர் கிறுக்கி போடணுன்ட்டுலாம் வெயிட் பண்ணல. பைபிள்னா சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். பைபிள்னா சொல்லுதுன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க. அங்கே ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் போன உடனே வென் பீப்புள் ஆர் ஸ்டாண்டிங், புக்ஸ் வேர் ஓப்பன்ட். அடுத்தது வந்துட்டிங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் புக் இஸ் புக் ஆஃப் லைஃப். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு திறக்கிறார். பேர் பார்க்குறாங்க. யார் பேர்லாம் இல்லை. நாங்கள் அபுதாபியில் இந்த ட்ராமா பண்ணோம் கிறிஸ்மஸ்க்கு. ஒரு 45 மினிட்ஸ் 1 hour. அங்கே நாங்கள் பண்ணதில் பசங்கள்லாம் அழுது அலறி எல்லாம் வெளியில் ஓடி, அதில் வந்து ஏஞ்சல் கிட்ட வந்து அப்போ பிலீவர்ஸ்லாம் எப்படி மாட்டிக்குவாங்கன்னெலாம் போட்டோம். அது உண்மையாக தத்ரூபமாக இருந்துச்சு. அந்தளவு பேக்ரவுண்ட்லாம் பண்ணி மியூசிக்கெல்லாம் போட்டு எல்லாம் இதாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி புஸ்தகத்தில் பேர் இருக்குதான்னு நான் வந்தோடனே நீங்கள் வாங்க, புக்கில் பேர் இருக்குதா? ஓகே, செக் பண்ணுற இடம். ஃபர்ஸ்ட் புக் இஸ் புக் ஆஃப் லைஃப். ஐம் கோயிங் டு டெல் அபவுட் 3 or 4 புக்ஸ். இன்னும் எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. பைபிளில் இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போகிறேன். இப்போது டேனியலில் சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக நான் உங்களுக்கு முடிச்சிடுறேன் ஃபாஸ்ட்டாக. டேனியல் சொல்கிறார், எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் நேம் இஸ் ஃபவுண்ட் ரிட்டன் இன் த புக் வில் பி டெலிவர்ட். ஸோ இது மைக்கேலினுடைய வேலை. யூனோ ஹூஸ் மைக்கேல்? மைக்கேல் வந்து ஒரு ஆர்க் ஏஞ்சல். ஓகேயா? இன்னொரு ஒரு ஏஞ்சல் பேர் இருக்கிறார். அவர் பேர் என்ன? கேப்ரியல். கீழே விழுந்தானே அந்த ஏஞ்சல் பேர் ஞாபகம்தா? லூசிஃபர். இவங்க 3 பேர் தான் டாப் ஏஞ்சல்ஸ், எல்லாத்தையும் பண்ணுறவங்க. மைக்கேல் தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவார். எது? நல்ல கனி கொடாத மரத்தை வெட்டுறது, நல்ல மீன் கெட்ட மீனை பிரிக்கிற வேலை, இதெல்லாம் இவர் டிபார்ட்மெண்ட்டு, மைக்கேல் டிபார்ட்மெண்ட்டு. கேப்ரியல் வந்து குட் நியூஸ் தான் சொல்லுவார். அவர் நியூஸ் மாத்திரம் தான் வந்து ஆண்டவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறார், இந்தாங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணிங்க, இந்தாங்க ஆன்சரு. இந்த வேலையெல்லாம் யார் பாப்பா? கேப்ரியல் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்ப்பார். மைக்கேல் கிட்ட கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். மைக்கேல் சரியா? எங்கே மைக்கா? ஆமாம், ஜாகிரதையாக இருக்கணும். அப்போ யார் பேர் இல்லையோ அவங்களெல்லாம் இந்த வேலை மைக்கேல் பார்ப்பாருன்றார் டேனியல். உங்களுக்கு நான் சொன்ன சமுத்திரம்லாம் தரும், மல்டிடியூட்ஸ் ஹூ ஸ்லீப் இன் த டஸ்ட், எல்லாருமே தே வில் கெட் அப், இதெல்லாம் வந்து டேனியல் பார்க்குறாரு. ரெவலேஷனில் சொல்லுது, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose name are written in the Lamb's book of life can enter heaven. Others are going down to lake of fire. இன்னொரு ஹெல் கிடையாது. இப்போ இருக்கிற ஹெல் மாதிரி இல்லை. லேக் ஆஃப் ஃபயர் தான் ரொம்ப மேக்ஸிமம் லாஸ்ட்.
இப்போ இருக்குது, ஹெல் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல, இப்போ இல்லைன்றாங்க, ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. இல்லை, ஹெல் இருக்குது ஆல்ரெடி. அந்த ஹெல் வேற, டார்மெண்டிங் பிளேஸ். இப்போ இருக்கிற ஹெல் பேர் டார்மெண்டிங் பிளேஸ். இப்போ இந்த ஹெல் வந்து லேக் ஆஃப் ஃபயர். அது ஹெல் கிடையாது, லேக் ஆஃப் ஃபயர், லாஸ்ட் எவர் லாஸ்டிங் லேக் ஆஃப் ஃபயர், ஜஸ்ட் வென் வி ரிஜெக்ட். இப்போ இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், இதில் நான் அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன், ஏன் யாரெல்லாம் மேபி ஜென்டைல் கேரக்டர்ஸை சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிற நமக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஸோ இந்த புக் ஆஃப் லைஃப் குறித்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம். இதில் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும், பால் சொல்கிறாரு, புக் ஆஃப் லைஃப்பில் பேர் வாங்கிறது, விசுவாசிக்கிறோம், பேர் எழுதுகிறோம், உண்மைதான். பால் சொல்கிறாரு, ஐ ஆஸ்க் யூ மை ட்ரூ பார்ட்னர் டு ஹெல்ப் தீஸ் 2 women. அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு. யார்? தே ஒர்க்ட் ஹார்ட் வித் மீ டெல்லிங். என்ன பண்ணாங்களா? ஐயோ, இன்னும் நான் பண்ண ஆரம்பிக்கலையே. அப்படி வரணும் யோசிக்கிறோமா? சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் குட் நியூஸை சொல்லிடுங்க. ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்குது. இதுக்கு வசனம், ஆதாரம் இதெல்லாம் கேட்டால் ரொம்ப மினிமல் தான். காட் இஸ் அப்படியே ஆண்டவர் வந்து நம்மளாம் பயங்காச்சு நீ வந்து சூஷன் அப்படிலாம் இல்லை. உண்மையாக அன்பு இருந்துச்சுன்னா சொல்லிடுவோம். காட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தட். அப்போது அவர் சொல்கிறாரு, they worked along with Clement and the rest of the co-workers whose names are written in the book of life. யாரு? who tell the good news. பால் சொல்கிறேன். நான் குட்டி தான் அங்கங்கே செதறி இருக்கிற வசனம் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் நிறையா இருக்குது, நான் அதை எடுத்துன்னு வரல, கொஞ்சம் குட்டியாக எடுத்துன்னு வந்திருக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெவலேஷனில் அவர் பார்க்குற விஷயத்தில் சொல்கிறாரு, ஆல் who dwell on the earth will worship him. சின்ன ஹெச் இருக்குது, அந்த ஹிம் யார்? கேபிட்டல் ஹெச்னா யார்? காட். சின்ன ஹெச் இருந்துச்சுனாவே அது என்னது? பீஸ்ட், சேட்டன், ஆன்டி கிரைஸ்ட். இவங்களை வர்ஷிப். எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் நேம் ஹஸ் நாட் பீன் ரிட்டன் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இன் த புக் ஆஃப் த lamb who has been slain. இப்போ ஃபவுண்டேஷனே பூமின்னு ஒன்று வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்குதோ. Before we were created, our names are written in the book of life. Unimaginable. யோசிக்க முடியாது. அதான் நம்ம பிரெயினுக்கு தாண்டி நடக்கிற காரியங்கள். இப்போ லூக் சாப்டர் 10:20 சொல்கிறாரு பாருங்களேன். இன்னொன்று சும்மா புக் ஆஃப் லைஃப் பற்றி உங்களுக்கு வர்ற வசனம் தான் இதெல்லாம். However, do not rejoice that the spirits submit to you. அப்படின்னா என்னன்னா, ஜெபம் பண்ண உடனே மிராக்கிள் நடக்குது. அங்கே டிசைபிள்ஸ்க்கு புதுசு, போய் ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க, ஸ்பிரிட்லாம் கேட்குது. பேய் பிடிச்ச ஆள்லாம் வந்து ஐயோ சொல்லுங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. ஏசப்பா அது சொன்ன ஒன்று, ஆண்டவரே போனோம், ஜெபம் பண்ணோம், அப்படி மிராக்கிள் நடக்குது, ஹீல் ஆகுது, இது நடக்குது, அது நடக்குது, எல்லாம் நடக்குது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங். when I lift my hand, people are falling down. அப்படியா? அதுக்காக ரிஜாய்ஸ் பண்ணாத. Rejoice that your name are written in heaven. Don't rejoice for these things. When we rejoice, what we do in this earth is pride. You know pride? Pride is the biggest sin God hates. Pride குட்டி வயசுலேருந்தே வர ஆரம்பிச்சுது. Pride is the one simple sin made Lucifer to fall down. Pride ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும், ஆனால் pride is very disturbing sin. வரவா மாதத்தில் ஏதாவது நான் எடுக்கிறேன், அந்த ப்ரைடு பற்றி நான் தியானிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. அப்போது ரிஜாய்ஸ் தட் ஆர் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் ஹெவன். ஆண்டவரே, என் பேரை நீர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதினீரே, நன்றி. ரொம்ப விட்டு வருது, இன்னொரு மைக் கொடுத்துருங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்லைட் வந்துருங்க. டைம் காமிச்சிட்டாங்க எனக்கு. சரி, இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டேன். கேன் ஆர் நேம்ஸ் பி எரேஸ்ட் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் லைஃப்? சரி, இப்போ இது பைபிள்லாம் சொல்லுது, நம்ம பார்க்கலாம். மோசஸ் ஒரு முறை சொல்கிறாரு, என்ன தெரியுமா? வென் மோசஸ் he went to the mount இல்லையா, 10 commandments வாங்க போகிறாரு. போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தா அதுக்குலாம் கோல்டில் காட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. பண்ணி வச்சோன்னா அங்கே வந்த உடனே சொல்கிறாரு, லார்ட்
please forgive them. If you don't want to forgive them, blot my name out of your book that you have written. தயவுசெய்து அதை அழிச்சிடுங்க. ஆண்டவர் சரி போ, உன்னை நான் நரகத்தில் தள்ளலை. அவ்வளோ he was in so love with the people. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் there is a chance it can be done when Moses is asking, he is telling, you can strike me. தாவீது சொல்றாரு, Lord, may they be blotted out of the book of life and not be listed with the righteous. அவங்க கூட இருக்கிறாங்க இல்லையா, யூதர்கள்லாம் கூட இருக்கிறாங்க இல்லையா, ரொம்ப அவரை ட்ரபிள் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. வெளியில் ரைச்சஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க, ஆனால் ரைச்சஸ் இல்லை, பின்னாடி ட்ரபிள் பண்ணுறாங்களே. ஆண்டவரே இவங்க பேர்லாம் அழிச்சிடுங்க. கோவத்தில் சொல்கிறாரு, ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு, ப்ளீஸ் டோன்ட் அலோவ் தெம் இன் ஹெவன், ஸ்ட்ரைக் தேர் நேம். உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருப்பார், சரி தாவீது நீ சொல்லிட்ட அழிச்சிடுறன் வாரா. நம்ம ஆண்டவர் மாதிரி மனதுருக்கம் உள்ள தேவன் யாருமே கிடையாது இல்லை. அவர் கஷ்டத்தில் பேசுகிறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த வே வி ஷுட் ப்ரே, பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் சம் வேர்சஸ், திஸ் ஆல் ஆர் தேர். அடுத்த இதுக்கு போயிடுங்க, ரொம்ப ஹவுலிங்காக இருக்குது. ரெவலேஷன் 3ல் all who are victorious will be clothed in white. I will never erase their name from the book of life னு ஏசப்பா சொல்கிறார். இது படிக்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. ஐயோ, எழுதின பேரை ஏசப்பா அழிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா? இது யாருக்கு சொல்கிறாருன்னு சொன்னால், திஸ் வாஸ் த லாஸ்ட் ப்ரீச்சிங் ஆஃப் ஜீசஸ். இதுக்கப்புறமா ரெட் லெட்டர்ஸ் பார்க்க முடியாது. லாஸ்ட் ப்ரீச்சிங் ஆஃப் ஜீசஸ் எங்கே? ரெவலேஷன் 2, ரெவலேஷன் 3. எதை பற்றி எழுதியிருக்குது? சர்ச்சை பற்றி எழுதியிருக்குது. எத்தனை சர்ச்சு? 7 சர்ச்சஸ். இந்த 7 சர்ச்சஸ் வந்து என்னன்னா இப்படி தான் இருக்கும் சபைன்னு கர்த்தர் சொல்கிற காரியங்கள். அப்போது யார் விக்டோரியஸாக இல்லையோ, யார் விக்டோரியஸாக கடக்கலையோ, மேபி there is a chance that our names can be stricken off or blotted off from the book of life. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான், இது என்ன ஆண்டவரே ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க? இது சர்தை சபைக்கு சொல்கிறார், சர்ச் ஆஃப் சார்டிஸ். இந்த சார்டிஸ் சர்ச்சுக்கு ஒவ்வொரு சர்ச்சையும் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு. எனி இண்டிவிஜுவல் சர்ச், தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். இட்ஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஆர்கனைசேஷன். ஓ அது சிஎஸ்ஐ, இது மாரநாதா, இது அப்படி இல்லை. எனி இண்டிவிஜுவல் சர்ச் இஸ் அ பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட். எனி சர்ச், ஈவன் இட் இஸ் 10 members church is a church. God is going to be the head for any church. அப்போ இந்த சர்டிஸ் சர்ச்சுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, நான் தியானிச்சுன்னு இருந்தேன். அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்களேன். அப்போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்களேன், டு த ஏஞ்சல் ஆஃப் த சர்ச் இன் சார்டிஸ், these are the words from him who holds the 7 Spirit of God and 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. You have good reputation. இப்போ யோசிச்சுக்கணும், இப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால், if I have a good reputation among the people, ரொம்ப நல்ல ஒரு தங்கமானவர், ஐயோ அவர் மாதிரி யாரும் இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, நல்ல ரெப்புடேஷன் இருக்குது. இதே ரெப்புடேஷன் கர்த்தர்கிட்ட இருக்கா? இஸ் காட் ஹேவிங் குட் ரெப்புடேஷன் ஆன் மீ அப்படின்னு நான் எப்போ தாசியாக பார்க்குறேனோ அப்போ தான் நான் ஒழுங்காக வாழ முடியும். இந்த இடத்துல அதான் சொல்கிறார் பாருங்களேன், ஐ நோ யுவர் டீட்ஸ். டீட்ஸ்னா த ஒர்க்ஸ் யூ டூ, த சர்வீஸ் யூ டூ இன் த சர்ச், த வே யூ ஃபாலோ பைபிள், வாட் எவர் மினிஸ்ட்ரி யூ டூ, எல்லாம் டீட்ஸ் தான். ஒர்க்ஸ், என்எல்டியில் ஒர்க்ஸ், வாட் எவர் சர்வீஸ் யூ டூன்னு போட்டிருக்கு என்எல்டியில். அப்போது வேக்கப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் வாட் ரிமைன்ஸ், மீதி இருக்குது, நீ இப்போவே எழுந்துரு. எழுதலைன்னா என்ன, விச் வாஸ் அபவுட் டு டை ஃபார் I have found your deeds incomplete in the sight of God. If God is not convinced with what we do, what we talk, what we walk, what we do in personal thing in our heart, அதாவது எல்லாமே பாருங்கள், ரெப்புடேஷன் நல்லா இருக்குது, வெளியில் வந்து ரொம்ப, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கப்பல் இருக்கிறாங்க, வெளியில் ரொம்ப நல்லா காமிச்சிக்கிறாங்க, உள்ள ஒரே முட்டலும் சண்டையமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியில் வரும்போது அப்படியே ஒன்றா அந்யோன்யமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறோன்னு வச்சுங்க, எப்படி இருக்கும் அது?
இந்த மாதிரி நல்லா ஐயோ நம்ம பார்க்கும்போது சொன்னோம் அருமையான ஃபேமிலிங்க, ஃபஸ்ட் கிளாஸ், வெரி குட் பீப்புள், அவ்வளோ லவ்வபுளாக இருப்பாங்க. ஆனால் வெளியில் உள்ள அப்படி இல்லை. இப்போ நான் அவங்கள பார்க்குறேன், ஐயோ பிரதர் ரொம்ப சூப்பர், சிஸ்டர் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராகன்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போயிட்டு இதெல்லாம் எங்கே ஐயா பார்க்கும்போது இப்படி நான் இருந்தேன்னு சொன்னால், யூ see I have built a good reputation in front of you, but in front of God I'm zero. If God is angry, he can blot out my name. எனக்கு தெரியவே தெரியாது, நான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிக்கினே இருப்பேன், நல்லா இருப்பேன், அதான் மிராக்கிள் பண்ணுறேன், எல்லாம் பண்ணுறேன். பட் when I go there, my name is striked out. மைக்கிள் கிட்ட போய் நிற்கும்போது மைக்கிள் என்ன எல்லாரையும் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டிங்க, எங்கள் சர்ச் மெம்பர் தான், நான் தான் பாஸ்டரு, என்னை வெளியில் நிற்க வச்சுக்கிறீங்க, என்ன பிரச்சனை, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், செக் பண்ண. ஐயோ மைக்கிள் சொல்லுவா, உங்கள் பேர் இல்லையா புக்கில், இருந்திருக்குது, இப்போ தான் ஒரு 2 மாதம் முன்னாடி அழிச்சிட்டுக்கிறாரு. அப்படியா 2 மாதம் முன்னாடி அழிச்சிட்டாரா, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் சொல்லுவார். நோ, your deeds are incomplete, sorry. எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்று செய்யுங்கள். மனுஷன் முன்பாக எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்று செய்யுங்கள். உள்ளதை உள்ளதென்றும் சொல்லுங்கள், இல்லதை இல்லதென்று சொல்லுங்கள். இட்ஸ் ஓகே. நம்மள ரெப்புடேஷன் கம்மியாச்சுன்னா பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. பட் த ரெப்புடேஷன் ஃப்ரம் காட் இஸ் வாட் ஐ ரிக்வயர். பி ஹூ யூ ஆர். வெள்ளையாக வச்சுக்குவோம் மனசை கர்த்தர்கிட்ட உண்மையாக. ஈவன் அட் ஹோம், even with your husband, even with your wife, even with your children, even with your parents, even with your brother-in-law, mother-in-law, sister-in-law, எங்க இருந்தாலும் be truthful and faithful as a Christian child. Be truthful and faithful. கோபமாக இருக்குதா, கோபமாக இருக்குது, போப்பா, இட்ஸ் ஃபைன். கோபமாக இருந்துட்டு உள்ள பொங்கின்னு no. Very, very, very dangerous thing. That's what the Pharisees did. அவங்க வெளியில் உள்ள இது பண்ணிட்டு பண்ணாங்க. அதுதான் ஏசப்பாக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன்டா எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க, எல்லாம் பண்ணுறீங்க, ஏன்டா பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் ஏசப்பா பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறாரு நம்மளை, ஃபுல்லாக க்ளீனாக தெரிஞ்சது உள்ளே தான். ஃபேஸஸ்லாம் கட்டாயிச்சு. இப்போ நான் சிடி ஸ்கேனில் இருக்கிறேன்ல, உள்ளே வெட்டி எடுத்துருவோம், மில்லிமீட்டராக பார்ப்போம், இன்னும் ஒரு மிஸ் ஆகாது. ஏசப்பா பார்க்கும்போது அப்படி தான். இப்போ என்னை பார்த்தாருன்னா அப்படி தான் பார்க்க போகிறாரு. அப்போ பார்க்கும்போது உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரன். ஸோ யாரெல்லாம் பண்ணலாங்க? எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு சர்வ் காட். எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த சர்ச் ஹேஸ் டு சர்வ் காட். காட் இஸ் வாட்சிங் எவ்ரி திங். எல்லாத்தையும் ஆண்டு பார்த்துனே இருக்கு. கர்த்தருக்கு அதனால தான் நாங்கள் சொல்லினே இருக்கிறோம், எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் ஊழியம் பண்ணுங்க, எல்லாரும் வரணும் முன்னாடி, எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஏதாவது செய்யணும். அதனால தான் இப்போ பாருங்களேன், ஜெபம் இட்ஸ் அ மினிஸ்ட்ரி. எல்லாரும் நேற்று பண்ணியிருக்கிறோம், எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டோம். பரலோகத்துக்கு போகும்போது ஆண்டவரே நான் என்ன பண்ணேன், என்னால் முடிஞ்சது ஜெபம் நான் பண்ணின்னு இருக்கிறேன். ஆமென். நிறைய வேலை இருந்துச்சு, ஆனால் 30 minutes ஐ கேவ் டு யூ லார்ட். பிகாஸ் சர்ச் இது கர்த்தர் இந்த கட்டமைப்பு, இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வர மாட்டார். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் போய்டுங்க, சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். நான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பைபிள், புக் ஆஃப் இதுன்னா பைபிள் தான் அடுத்த புக்கு. இன்னொன்று இருக்குது புக் ஆஃப் டீட்ஸ், இன்னொரு புக் இருக்குது புக் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ். இந்த புக் ஆஃப் டீட்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்புறமா. புக் ஆஃப் இந்த பைபிள் வந்து என்ன பண்ண போகுது, இப்போ அன்பிலீவர்ஸ்க்கு ஏங்க பைபிள் திறக்கிறீங்க? அன்பிலீவர்ஸ்க்கு யாருக்குன்னா பைபிள் இருக்குதா? நம்ம சர்ச்சில் we have a vision that we are going to give Bible in Manchester for free in the road. ஆல்ரெடி பிஸ்மாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. வர்றவங்களாம் பைபிள் எப்படின்னா நீ படிக்கிறியோ இல்லையோ கொடுத்துட்றேன். கர்த்தர் கணக்கு கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன், சாமி நான் பார்க்கும்போது நான் பைபிள் கொடுத்துட்டேன், அவன் வாசிக்கலை. நியாய தீர்ப்பில் எங்கே போய் நிற்கும், அங்கே கேட்பார் ஆண்டவர், என் பைபிள் கொடுத்தாங்க, என் மகன் பைபிள் கொடுத்தான், என் மகள் பைபிள் வசனம் சொல்லிச்சு, மை டாட்டர் செட் திஸ், மை சன் செட் திஸ், காட் வில் ஆஸ்க் எவ்ரிதிங் டு தெம். அப்போ பாருங்களேன், இப்போ பைபிள் என்ன பண்ணுது, சீக்கிரமாக இது பண்ணிடலாம் வேகமாக. ரோமன்ஸ் 2ல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான வசனம், நீங்கள் இதை படிச்சுக்கணும், நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இது தமிழில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு புரியாது, நான் இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கிறேன். And we know God is in his justice will punish anyone who does such thing.
இதுக்கு முன்னாடி இது அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் அந்த சச் திங் என்னான்னு. அது ஒரு 15 இருக்குது. அது ஒன்று ஒன்று எடுத்து நம்ம தியானம் பண்ணோன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும், அதனால தான் அதை எடுக்கல. அப்போது சின்ஸ் யூ ஜட்ஜ் அதர்ஸ் ஃபார் டூயிங் தீஸ் திங்ஸ், why do you think that you can avoid God's judgment when you do the same thing? இப்போ ஒரு அவிசுவாசிக்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் அப்படி இருக்காது இப்படி இருக்காதுன்னு சொல்கிறோம், நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இப்போ அவர் சொல்கிறாரு காட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் சேம் தானே, நீயே பண்ணிக்கினியா மற்றவங்களை பண்ணாதன்ற. அப்போது didn't you see that how wonderfully kind, tolerant and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see this kindness is intended to turn you from your sin? அப்போது பாருங்களேன், பட் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டபர்ன் அண்ட் ரெஃப்யூஸ் டு டர்ன் ஃப்ரம் யுவர் சின், யூ ஆர் ஸ்டோரிங் அ டெரிபிள் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். போன வாரம் என்கிட்ட கேட்டாங்க, இவர் தான் சொன்னேன் நல்லவங்களாக இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு எப்படி? இயேசு இல்லைன்னா நரகம் தான், இயேசு ஒருத்தர் தான் வாசல். ஐ ஆம் த கேட், இஃப் யூ கம் த்ரூ மீ யூ வில் கம் டு ஹெவன், இஃப் யூ டோன்ட் கம் த்ரூ மீ யூ கான்ட் கம். இது வசனம். இப்போது இங்கே வந்துட்டு பரலோகத்துலேயும் நிறைய படிகள் இருக்குது. பரலோகத்துல எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்போம்னு நினைக்குவானா, அதே மாதிரி நரகத்துலேயும் நிறைய ஸ்டெப் இருக்குது. மோர் சின் மோர் டார்மெண்ட், லெஸ் சின் லெஸ்ஸு. இப்போது இது பைபிள் சொல்லுது, நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு. அப்போ ஸ்டபர்னாக இருக்க முடியாது, பிகாஸ் காட்ஸ் ரைட்ஸஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் வில் பி ரிவீல்டு இன் அ ரைட் டைம். ஹீ வில் ஜட்ஜ் எவ்ரி ஒன் அக்கார்டிங் டு வாட் தே ஹவ் டன். இப்போ நம்மெல்லாம் பரலோகத்துக்கு போயிட்டோம், பீமா சீட்டுக்கு போயிட்டோம், நான் அதை பற்றி சொல்லலை. கைவிடப்பட்டால் கிறுக்கி போட்டால் இந்த பிரச்சனை அடுத்தது வாங்களேன், எப்படி ஆண்டவர் ஜட்ஜ் பண்ணுறாரு பாருங்க. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God is giving. அதாவது everlasting life, okay? But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, those who refuse to obey the truth and instead of lives of wickedness. There will be trouble and calamity அப்படின்னு சொல்கிறார். இது எல்லாம் ஜென்டைல்ஸ், ஜூ ஆர் ஜென்டைல் ஐ டோன்ட் பாதர்ன்றார் ஆண்டவர். ஆபிரகாமின் பிள்ளையாச்சு நான், அதெல்லாம் கிடையாதுன்றார். இப்போ பாருங்களேன், if you do evil is evil, but there will be glory and honor and peace from God for all who do good, for the Jew first and also for Gentile. Somebody asked me this question behind. பின்னாடி இருக்கிற சகோதரரே, இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட போன வாரம் கேட்டீங்க ஆண்டவர் எப்படி இருப்பார், நல்லது பண்ணுறாங்க ஆனால் God may be kind to them, we don't know, but right now if you don't accept Jesus you can't come to heaven. That is the gospel, finished, closed, book closed. But God can be kind and patient to them, we don't know. We can't ask God why you are doing that. சரி, அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கிறாரு, பால் எழுதுறாரு இங்கே. ஃபார் ஜூ, அதாவது there is பாருங்க, பட் there will be glory and honor and peace from God for all who do good. நல்லது பண்ணாங்கன்னா கர்த்தர் ஆனர் பண்ணுவார். நமக்கு எப்படி பண்ணுவார் நமக்கு தெரியாது. இப்போ கொடுக்கப்பட்ட வரையில் இயேசு இல்லைன்னா பரலோகம் இல்லை, இயேசு வேணான்னு சொல்கிறவங்க நரகம். ஃபிக்ஸாக எழுதிக்குங்க, அதுதான் குட் நியூஸ். குட் நியூஸ் நம்ம பண்ண முடியும். அடுத்த வசனம் போயிடுங்க. ஃபார் God does not show favoritism. When the Gentiles sin, they will be destroyed, even though they never had God's written law. இப்போது ஜென்டைல்னால் இப்போ சொன்னல, பைபிள் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுறது? பைபிள் இல்லாதவங்க, பைபிளே படிக்காதவங்க எப்படி போகிறாங்க பரலோகத்துக்கு? போவாங்களா போக மாட்டாங்களா? கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இது தான். If a Gentile sin, they will be destroyed because they never had God's written law, and Jews who have law will be judged if they fail to obey it. இது ஜூக்கு ஜென்டைலுக்கு பேசுது. பிலீவர்ஸ் நம்ம பரிசுத்தவான்கள் வேற. இது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் போடுறேன். For merely listening to the law doesn't make us right with God. It's obeying that law makes it right. இப்போ நான் அடுத்த வசனம் வந்துடுறேன். இது நீங்கள் டீட்டெயிலாக உட்காந்து படிக்கலாம் வீட்டில். ரோமர் மாதிரி டீப்பான புக் எதுவுமே இல்லை, படித்து தெரிஞ்சுக்கணும். Even Gentiles who do not have God's written law show that they know His law. பைபிள் தெரிலன்னு சொல்கிற புறஜாதிக்கு எல்லாருக்குமே பைபிள் தெரியுமா? They know God's law. That's why they are not able to do anything wrong. இல்லைன்னா நம்ம ரோட்டில் போனால் நம்மளை கொலை பண்ணிவிடுவாங்க. பர்ஸை திருடின்னு போகலாம். அவங்களும் குட்டாக இருக்கிறாங்க, நம்மளும் குட்டாக இருக்கிறோம். நீங்களாம் பாருங்களேன், ரோட்டில் போகும்போது வெள்ளைக்காரங்களாம் அதெல்லாம் ஹலோ ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க. வேலை செய்கிற இடத்துலலாம் என் கூட இருக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் நியாயமாக நடந்துக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப நீதியாக இருக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுதான் சொல்கிறாரு பாருங்க, எப்படி அவங்களுக்கு இது தெரியுது, ரைட் அண்ட் ராங் எப்படி தெரியுது. இப்போ இதில் பால் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறாரு.
they have not even heard the law, but they know the law. How? அப்போ ஹவுன்னு சொன்னா, they demonstrate that God's law is written in their heart. இயேசு மரிக்கும் பொழுது எல்லார் ஹார்ட்லேயும் ஒன்று எழுதிட்டாரு. என்னது? லா ஆஃப் காட். அதனால தான் 10 commandments எங்கே வெளியில் வச்சாலும் வேலை செய்யும் எல்லாருக்குமே. If they follow that, they will be blessed. If they don't follow, they will receive curse. இது வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு. நம்ம curse சிலுவை மேலே இருக்குது. அப்போது they demonstrate that God's law is written in the heart for their own conscience and thoughts either accuse them or tell them they are doing right. And this is the message I proclaim. That day is coming when God through Jesus Christ will judge everyone's secret. So any unbeliever can't say that I don't know God, I don't know right or wrong, because law is written in everyone's heart. எல்லார் ஹார்ட்லேயும் எழுதிட்டு இருக்கிறார். அதனால தான் இந்த 10 கட்டளை டேபர்நாக்கிள்குள்ளே இருந்த 10 கட்டளையே காணோம். டேபர்நாக்கிளே காணோம். அந்த உள்ளே இருந்த அந்த கர்த்தருடைய பெட்டி காணோம். ஏன்? எல்லாம் எழுந்து நின்றுலாம் பிரதர். தேங்க்யூ பிரதர், ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். மியூசிஷியன்ஸ் வாங்க. அப்போது லா இஸ் நாட் லெஃப்ட் சம்வேர் எல்ஸ். லா இஸ் ரிட்டன் இன் அ ஹார்ட். நம்ம எது பண்ணணும், நல்லது பண்ணணும்னு ஹோலி ஸ்பிரிட் எல்லாருக்கும் சொல்லினே இருப்பார். டூ குட், பி ஜென்டில், ஃபர்கிவ், ஃபர்கெட், பி ஹாப்பி, பி பீஸ்ஃபுல், டோன்ட் ஃபைட், டோன்ட் டூ ராங், டோன்ட் ஸ்டீல், ஒபே யுவர் பேரண்ட்ஸ், ஹானர் காட், டூ தீஸ். எவ்ரிதிங் will be spoken by Holy Spirit through us. ஏசப்பாவை யாரெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிக்கணுமோ நம்ம ஹார்ட்லேருந்து நமக்கு லா பேசினே இருக்கோம். who have not received Jesus, their heart will tell the law of God to each and every one. நம்ம கண்களை மூடி, ஆண்டவரே இன்னைக்கு நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம், வசனத்தை கேட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பயந்து with fear in our heart we should live a holy life, a righteous life which you are expecting us to live. Holy Spirit, come and fill each and everyone who's standing here. Let your fear, your holiness, your righteousness, your teaching, your law, your good path and wrongdoings, everything come into our heart. Let it be filled with the fear of God. Let it be filled with what is going to happen in future. Lord, we submit ourselves. Can we all say, Lord, we submit ourselves. Yang aavi aatma sarrith tarampa. You make us understand. You make us walk in your righteous path. உம்முடைய கிருபையின் கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாரும் தூய ஆவி, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோ, உம் வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். ஆண்டவரே, நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யும். எங்களை ஆளுகை செய்து உம்முடைய பாதையில் எங்களை நடத்தும். பரிசுத்தமாய் வாழ உதவி செய்யும். Lord, the Holy Spirit, in the name of Jesus, pour your spirit on the church, Lord. Pour your spirit, pour your fear. In the name of Jesus, we pray and bless each and every one
ஆமென், ஆமென், ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யம், ஐக்கியம், சமாதானம், சந்தோஷம் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா நாட்களிலும் இருப்பதாக. ஆமென். ஒரு வாழ்த்துவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. Thank you.